पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी, मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। पंजाब इस वेले विच अज गल करांगे पंजाब दे कोविड अपडेट दी और पंजाब दे विच गर्म हुई सियासत दी। वख-वख मसलियां ते पंजाब च सियासत गर्म है। सारे पोलिटिकल बयान तुहानूं विस्तार दे विच सुणावांगे। सब तो पहला कोविड की गल कर लीए। बीते 24 घंटिਆਂ ਦੇ दौरान पंजाब दे विच 274 तो ज़्यादा लोग छुट्टी दे दी गई है, डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, पूरी तरह नाल वो ठीक हो चुके हैं। जबकि 158 नवे मामले ने जिहड़े बीते 24 घंटिਆਂ के दौरान सेहत महकमे के पब्लिक रिलेशन महकमे ने ऐलाने ने। और पंजाब 158 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो ਵੱਧ केस जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ रिपोर्ट होए ने। 72 केस जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव ऐलाने गए ने। इन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 54 पॉजिटिव संपर्कों चों ने। इस तो इलावा फरीदकोट ਦੇ ਵਿੱਚ 17 नवे केस ऐलाने गए ने। एक इंटरस्टेट ट्रैवलर ने, बाकी सारे केस फरीदकोट ਦੇ ਵਿੱਚ लोकल ने। एक आंगनवाड़ी वर्कर भी पॉजिटिव है। फिरोजपुर च 9 ने, सारे लोकल ने। बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ने, ये भी एक फॉरन रिटर्नड है। 4 लोकल ने। मानसा च 2 ने, ये भी लोकल ने। कपूरथला 3 ने। कपूरथला ਦੇ ਵਿੱਚ एक फ्रंट लाइन वर्कर पॉजिटिव होया है। रोपड़ च एक है नवा केस। पठानकोट च 2 ने। गुरदासपुर च 9 ने। गुरदासपुर च एक हैल्थ ऑफिशियल भी पॉजिटिव ऐलानिया गया है और एक डोमैसटिक ट्रैवलर है पठानकोट च। गुरदासपुर च एक फॉरन रिटर्नड है और एक ट्रैवल हिस्ट्री गुजरात दी है एक व्यक्ति दी। मोहाली च 6 ने। पटियाला च 4 नवे केस ने। संगरूर च 5 ने। संगरूर च एक OPD का केस भी पॉजिटिव आया है। और अमृतसर दे विच 11 नवे केस आए ने। 2 नवे केस पुलिस परसोनल दे ने। और लुधियाना च 12 नवे केस ने। इन्हां दे विचों 4 पॉजिटिव संपर्कों चों है। एक हैल्थ वर्कर है और एक नवा केस है जिहड़ा वो अनट्रेसेबल है। हजे तक पता नहीं लग रहा कि ये व्यक्ति किस तो पॉजिटिव होया है। और पंजाब च कुल केसां की गल करिए तो 6907 हो चुके हैं, जबकि 4828 लोग पंजाब च ठीक होकर अपने अपने घरां नूं मुड़े ने। 1901 इस वक्त हस्पतालों च ने। 57 नूं ऑक्सीजन लगी है। 6 वेंटीलेटर ते ने। 178 कुल हुण तक स्वर्गवास होए ने पंजाब दे विच। इन्हां दे विचों बीते 24 घंटिਆਂ दौरान 3 केस ऐलाने गए ने। डैथ 3 ऐलाने गए ने। एक गुरदासपुर, एक लुधियाना ते एक जलंधर। और 274 मरीजों को छुट्टी मिली है बीते 24 घंटिਆਂ के दौरान। सब तो वध जलंधर च 111 लोगों को छुट्टी मिली है। लुधियाना च 41 लोगों को छुट्टी मिली। संगरूर च 20, पटियाला च 18, मोहाली च 12, गुरदासपुर च 8, तरनताਰਨ 1, हुशियारपुर 2, जलंधर 111, शहीद भगत सिंह नगर 3, फतेहगढ़ साहब 10, रोपड़ 3, फरीदकोट 1, कपूरथला 1, फिरोजपुर 22, बठिंडा 6, फजिलका 14, मानसा 1। ये छुट्टी मिलने वाले लोगों की गिणती है। सो कुल आंकड़ा पंजाब दे विच 1901 का इस वक्त एक्टिव। और बीते 24 घंटिਆਂ दौरान 274 तो वध लोग ने जिहड़े वो ठीक होए ने ते उन्हां नूं छुट्टियां मिलियां ने। उधर भावें सुखदेव सिंह ढींडसा नूं नवां अकाली दल बना के उसका प्रधान बना दिता गया है, भावें सेवा सिंह सेखवां, बलवंत सिंह रामूवालिया ते होर कई लीडर उन्हां दे मंच ते हाज़र सी, पर रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने एक वड्डा बयान दे दिता है। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा का कहना है कि वो सुखदेव सिंह ढींडसा दे नाल मिल के नहीं चलणगे। किते ना किते ब्रह्मपुरा नूं लगदा है कि सुखदेव सिंह ढींडसा अपने पुत्र नूं अगे वधा रहे ने। सो एक नवीं तरह का जिहड़ा वखरेवा है बयानां दा वो नज़र आ गया। सो पंजाब च सुखदेव सिंह ढींडसा ने जिहड़ी नवीं एक सियासी पार्टी खड़ी की है, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने एक तरीके नाल उसनूं नकार दिता है। और उधर इस विषय ते सुखदेव सिंह ढींडसे दे नाल भी पत्रकार लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि पार्टी का नाम की है, कि अगे कानूनी लड़ाई कोई लड़नी पएगी तुहानूं इस नाम नूं लैके, और पार्टी किवें काम करेगी। और रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा का सवाल भी लगातार सुखदेव सिंह ढींडसा होना तो पूछा जा रहा है। देखो कन्फ्यूज़न तो इसलिए कि टेक्निकली है, वो क्या करते हैं इलेक्शन कमीशन वाले, उसमें देखने की बात है। आज तो उसका नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने मुझे और परमिंदर सिंह को पार्टी से निकाल दिया और 23 तारीख को हमने उसे प्रधानगी से हटा दिया। तो कल लोगों ने कहा, वर्करों ने कहा कि नहीं नहीं, उनको उसी जगह ही हम आपको प्रेसिडेंट श्रोमणी अकाली दल का ही बनाएंगे, क्योंकि हम अकाली हैं, अकाली रहेंगे, अकाली थे। इसलिए हमने तो कुर्बानियाँ की हैं अकाली दल के लिए बहुत। इसलिए वो उन्होंने ये वर्कर्स ने चुन लिया। तो अगर कोई टेक्निकल आएगी तो देखेंगे फिर उस वक्त। श्रोमणी अकाली दल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि तमाम तरह की ड्रामेबाजी की गई है, क्योंकि वो खुद ड्रामेबाजी करते हैं हर वक्त। ये ड्रामेबाजी नहीं है। एक दफ़ा कैबिनेट में बैठे हैं, दूसरी दफ़ा वो दूसरी तरफ वो धरने मार रहे हैं कि पेट्रोल ते डीजल की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं।
दूसरे पास कैबिनेट में है उनके मिनिस्टर। ड्रामेबाजी वो है कि ड्रामेबाजी कल वाली थी? हमारी ड्रामेबाजी नहीं थी, ड्रामेबाजी तो वो कर रहे हैं, हर रोज ड्रामेबाजी करते हैं और उनके पास है ही कुछ नहीं ड्रामेबाजी को अलावा। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। देखो, बात यह है कि हमने शुरू से जो बात की है वो सिद्धांतों की बात की है। जो एक विचारधारा है श्रोमणी अकाली दल की, हम उस पर चल रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा बादल दल की लीडरशिप है उन्होंने वो जो सारे सिद्धांत थे श्रोमणी अकाली दल के, जिन मुद्दों को लेकर श्रोमणी अकाली दल बनाई गई थी आज से 100 साल पहले, उन सबको उन्होंने छोड़ दिया है और वो सिर्फ अपने निजी मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। और उनका निशाना सिर्फ यही है कि कैसे हम सत्ता में रह सकते हैं। वो पंजाब के लोगों का, पंजाब के किसानों का और पंजाब के जो अलग अलग समस्याएं हैं, पंजाब के जो मुद्दे हैं लंबे समय से चल रहे हैं, उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि श्रोमणी अकाली दल वही है जो श्रोमणी अकाली दल के सिद्धांतों पर पहरा दे, और उन्होंने अभी ये सारा सोच जो है उसको छोड़ दिया है और हम जो है उसी सोच पर चलकर पंजाब की और देश की सेवा हमारी पार्टी करेगी। इसलिए हमारा मानना ये है कि असली अकाली दल जो हमारा है, अकाली दल को बचाने की कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रधान की लड़ाई नहीं है। ये तो सिर्फ ढींडसा साहब ने नहीं पार्टी छोड़ी, और लोगों ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है सब ने ढींडसा साहब को पार्टी का प्रधान चुना है। सो उसका मतलब आप कहेंगे भी जो और लोगों ने जिन्होंने छोड़ी उन्होंने भी प्रधान की लड़ाई थी। ये सिर्फ श्रोमणी अकाली दल अपनी कमज़ोरियों को लुकाने के लिए ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप पंजाब के बच्चे से पूछ सकते हैं भी श्रोमणी अकाली दल आज क्या उनकी कार्रवाई है, क्या कर रहे हैं और कैसे पंजाब को वो धोखा दे रहे हैं। पंजाब के लोगों से वो जो है उनकी जो ड्यूटी है उससे भाग रहा है श्रोमणी अकाली दल। इसीलिए आज ज़रूरत पड़ी कि हमें जो उस सोच और विचारधारा को अगर बचाना है तो मुड़ श्रोमणी अकाली दल को सुरजीत करना चाहिए। ਸੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ। ਐਂਡ ਯਤਨ ਬੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੜਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੈਗੇ ਆ, BJP, ਬਾਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਵੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਰੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਸਿੱਧੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਔਰ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, 250 ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 750 ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 17 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 63 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਔਸਤਨ 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੂਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਐਂਡ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਰਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਨੇ
ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਦਲਬਾਈ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PAU ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 17.6 mm ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 63 mm ਬਾਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਹੁਮਸ ਭਰਿਆ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32, 33 ਜਾਂ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਵਰ ਸਾਰੇ ਬਲੋਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਸੀਵਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1-2 ਦਿਨ ਬਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਨਿੱਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਟਰ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।